அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவனுடைய கதியை யாராலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாது, அவருடைய சக்தியை யாராலும் அளவிட்டு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி மைத்ரேய மகரிஷி சொன்னார். இந்த 7வது அத்தியாயத்தில் மைத்ரேய மகரிஷி கிட்டக்க விதுரர் பல கேள்விகளை கேட்குறார். என்னென்ன கேட்குறாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சப்தமோऽध्यायः. ஸ்ரீசுகௌவாச்ச ஏவம் ப்ருவாணம் மைத்ரேயம் द्वैपायनसुतो भूतः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरप्रत्यभाषत. विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चाभियुज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रियाः. क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामश्चिक्रीडिशान्यतः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः. अस्राक्षीद् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येतद् भूय प्रत्यभिदास्यति. देशतः कालतो योऽसौ अवस्थात स्वतोऽन्यतः अविप्लुता अवबोधात्मा सयुज्येता जया कथं. भगवान् एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिक्खुतः. एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते अज्ञानसङ्कटे तन्न प्राणुद विभो कश्मलं मानसं महत्. श्रीसुखोवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः. मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया येन येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत बन्धनम्. यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्चेदनाधिकः. यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नपि द्रष्टुः आत्मनो अनात्मनो गुणः. स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह. यदेन्द्रियोपरामोत दृष्ट्रात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नसः. अशेषसङ्क्लेशसमं विदत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द परागसेवा रतिरात्मलब्धा. विदुर उवाच सञ्चिन्न संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति. साध्वे तद्व्याहृतं विद्वन् आत्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः. यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेदेते क्लिश्यति अन्तरितो जनः. अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरण
सेवयाहं परानुते यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवत्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः सृष्ट्वाग्रे महदाधीनि सविकाराणि अनुक्रमात् तेभ्यो विराजम् उद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुराध्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्र्यूरुबाहुकं यत्र विश्व इमे लोकाः सविकासं समासते यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयेरितो यतो वर्णाः तद्विभूतिर्वधस्वनः यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः प्रजाविचित्राकृतय आसन्याभिरिदं ततं प्रजापतीनां सपतिः चक्लुरुपेकान् प्रजापतीन् सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून्मन्वन्तराधिपान् एतेषाम् अपि वंशांश्च वंसानुचरितानि च उपर्यदश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय तिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृपपतत्रिणां वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदाम् गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोद्धारविक्रमं वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च विधानानि योगस्य च पथप्रभो नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम् पाखण्डपथवैषम्यं पृथिलोमनिवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्ताय विरोधतः वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च गृहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम् दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलं प्रवासस्तस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदि येन वा भगवान् स्तुष्येद् धर्मयो निर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषाम् एतदाख्याहि चानग अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टम् अपि ब्रूयुः गुरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानां बहवंस्तेषां कथिता प्रतिसङ्ग्रमः तत्रेमं क उपासीरन् कौस्विद् अनुशेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरुशिष्यप्रयोजनं निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तानि अनघशूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां
भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान् मे पृच्छत प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि मे अन्यस्य मित्रद्वात् अजया नष्टचक्षुषः सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानग जीवाभयप्रधानस्य न कुर्वीरन् कलामपि श्रीसुखोवाच स इत्थम् आपृष्टपुराणकल्पः कुरु प्रदानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்த. இப்படி பேசிய மைத்ரேய மகரிஷியை பார்த்து வேதவியாசரனுடைய புத்திரரான விதுரர் இனிமையான வார்த்தைகளால் மறுபடியும் பேச ஆரம்பித்தார். விதுரர் சொல்கிறார், மகரிஷியே, பகவான் ஞானஸ்வரூபி, அவர் விகாரம் இல்லாதவர், நிர்குணர், அதாவது குணங்கள் ஏதும் இல்லாதவர் என்று சொன்னீர்களே. அப்படி இருக்க அவருக்கு குணங்கள் இருக்கிறது என்றும் அவைகள் விளையாட்டிற்கான லீலைகள் என்று சொல்லக்கூடியதும் எப்படி பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் கேட்குறார். ஒரு சிறு பாலகனுக்கு விளையாட்டு பொருள்களில் ஒரு ஆசை ஏற்படக்கூடியது, ஒரு விருப்பம் உண்டாகக்கூடியது இயற்கை. மற்ற குழந்தைகளோடு சேர்ந்து விளையாடணும் அப்படிங்கிற ஆசை ஏற்படுறது. ஆனால் பகவானும் ஆத்மாராமன், சுபாவத்தில் தன்னிடத்திலேயே திருப்தி அடையக்கூடியவர். அதனால் அவருக்கு தனி ஆசை எதுவும் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் இல்லையே. அவர் அத்விதீயமானவன். அவரை தவிர இரண்டாவதாக ஒரு வஸ்து உண்டு என்பது இல்லை. அது தேவையற்றவனும் கூட. அதனால் இது போன்ற ஆசை ஏற்படாதே. பற்றில்லாமல் இருக்கக்கூடியவன். அப்படி இருக்கக்கூடியவனுக்கு சிருஷ்டி போன்ற லீலைகள் செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஏன் வந்தது? பகவான் இந்த விஸ்வத்தை தன்னுடைய மாயா சக்தியான பிரகிருதி மூலமாக சிருஷ்டி பண்ணினார். அந்த மாயா சக்தி எப்படிப்பட்டவள்? அவள் முக்குணங்களை கொண்டவள். அந்த பகவான் தான் சிருஷ்டித்த அந்த விஸ்வத்தை காப்பாற்றுறார். மீண்டும் தனக்குள்ளேயே லயமடைய செய்கிறார். பகவான் எங்கும் நிறைந்தவர். காலம், தேசம், இயற்கை எந்த மாறுபாட்டிற்கும் உட்படாதவர். தன்னுடைய இயல்பினால் ஞானஸ்வரூபியாக இருக்கக்கூடியவர். அவர் சத்தியஸ்வரூபரும் கூட. இரண்டாவது வஸ்து என்ற ஒன்று இல்லாதவர். எந்த குறைவும் பாதிப்பும் இல்லாத ஞானஸ்வரூபியான அவர் அவித்தையோடு எப்படி இணைய முடியும்? பகவான் ஒருவன்தான். அவர் எல்லா சரீரங்களிலும் இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த ஜீவனுக்கு ஆனந்தத்தில் குறைவு அல்லது கர்ம சம்பந்தமே இல்லாத அந்த பகவானுக்கு கர்மாக்களால் உண்டாகக்கூடிய கஷ்டமோ துக்கமோ எப்படி உண்டாக முடியும்? மகரிஷியே, என்னோட சந்தேகத்தை கொஞ்சம் நிவர்த்தி பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் மைத்ரேயர்கிட்ட கேட்குறார். மைத்ரேய மகரிஷி பகவானை தியானம் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறமா பேச ஆரம்பிக்கிறார். நித்திய முக்தனான பகவானுக்கு அவித்யின் சேர்க்கை, அந்த தலை, அந்த கட்டு, அந்த பந்தம் இவையெல்லாம் பொருந்தாதது இல்லையா? இதுவரை ஆத்மாவை பற்றி நாம் தெரிஞ்சின்ற விஷயத்துக்கு இது மாறுபாடாக இருக்கிறதே, ஏன்? அதுதான் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த ஈஸ்வரனுடைய மாயா சக்தி. இப்போ ஒரு ஜீவனுக்கு தன்னோட தலை வெட்டப்பட்டது போல ஒரு கனவு வர்றது.
அந்த கனவை அவன் நிஜம்னே நினைக்கிறான். அப்போ நிறையா பார்த்தா தூக்கத்தில் நிறையா பேர் அழுவா, சிரிப்பா, உளருவா. சில பேர் பக்கத்தில் படுத்து தூங்க கூட முடியாது, அப்படி ஒரு உளறல் உளருவா. ஆனால் அது உண்மையா? இல்லையே. ஜீவன் எப்படி அறியாமையினால ஆத்மாவினுடைய சுபாவத்திற்கு புறம்பானதாக உண்மை அல்லாததை உண்மைன்னு நினைக்கிறதோ அதுபோல ஜீவனுக்கு எந்த பந்தனமும் இல்லை. ஆனால் அறியாமையினால் அந்த பந்தம் இருப்பது போல உணர்கிறான். ஜலத்தில் சந்திரனுடைய நிழல் தெரியறது, ஆகாசத்தில் சந்திரன் இருக்குது. ஆனால் ஜலத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திரனை பார்த்தா அது அசைகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ஆகாசத்தில் இருக்கிற சந்திரன் அசைகிறானா? இல்லையே. அதுபோல தேகத்தின் குணங்கள் அந்த தேகாபிமானம் கொண்ட அந்த ஜீவனுக்குத்தான், அதில் ஈஸ்வரனுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. தேகத்தின் மேல் அபிமானம் கொண்ட அந்த குணமானது இந்த லோகத்தில் பற்று இல்லாமல் தன்னோட தர்மத்தை பரிபாலிச்சுண்டு பகவானிடம் பக்தி கொண்டு அந்த பக்தி யோகத்தாலும் வாசுதேவன் நம்மேல் கொண்ட அந்த அதீதமான கருணையினாலும் இந்த லோகத்திலேயே அந்த குணம் மறைந்து விடுகிறது, விலகி போய் விடுகிறது. எப்பொழுது இந்திரியங்கள் அந்தர்யாமியான பகவானான ஸ்ரீஹரிக்கிட்டக நிச்சலனமாக நிலை பெற்று இருக்குமோ அப்போ நன்கு தூங்குபவனுக்கு சகல துக்கமும் நாசமாவது போல, கவலையே இல்லாமல் தூங்குறான் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த மாதிரி அந்த உலகப்பற்று போன்ற தோஷங்கள் எல்லாம், துன்பங்கள் எல்லாம் நீங்கி போகும். துன்பங்கள் முழுமையாக ஓய்வு பெறுகிறது, லயமடைகிறது, விடுதலை பெறுகிறது. கிருஷ்ண பரமாத்மாவினுடைய குணங்களை கீர்த்தனை செய்வதாலும் கதைகளை கேட்பதாலும் துக்கங்கள் எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறது. அப்படி இருக்க பகவானுடைய தாமரை திருவடி துகள்களை சேவிக்கும் ஆசை ஒத்தனுக்கு மனசில் ஏற்படுத்தினா துக்கங்கள் நிவர்த்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல தேவையில்லையே. அப்போ விதுரர் சொல்றார், என்னோட சந்தேகமானது உங்களால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் என்ற கத்தியினால போக்கப்பட்டது. அதாவது என் சந்தேகம் போயிடுத்து. பகவானின் மாயா சக்தியால ஜீவனுக்கு ஆத்மானந்தம் கிடைக்காமல் போறது. அந்த மாயை உண்மை அல்ல. அது தேகம் முதலிய பிரபஞ்சத்துக்கு காரணம். ஆனால் அது வெளியில இல்லை. பகவானின் ஆத்ம மாயையில் ஆசிரியம் எடுத்துக்கிறதால தான் ஜீவனுக்கு துன்பங்கள்லாம் ஏற்படுறது. அதனால தான் அர்த்தமற்ற விஷயங்கள், கனவுலெல்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் தனக்கே நடக்கிறது போல காரணமற்ற மூல காரணம் இல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் அஞ்ஞானத்தினால ஏற்படுறது. அந்த மாயா சக்தி தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கு, வேறு காரணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். இந்த உலகத்தில் தேகம் முதலான உலகியல் விஷயங்களில் அதிக ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூடனுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் சுகம் கிடைச்சிடுறது. பிரகிருதிக்கு மேலான பரமமான அந்த ஈஸ்வரனை யார் அடைகிறானோ அவனும் சுகத்தையே அடைகிறான். அவன் ரெண்டு பேருக்கும் சுகம் கிடைச்சிடுறது. ஆனால் இந்த நடுத்தர மனிதர்கள் இருக்காளே, அதாவது ரெண்டும் கெட்டவான்னு சொல்லுவோம், அவ துன்பப்படுறா, கஷ்டப்படுறா. அதிகம் படித்த ஞானிகளுக்கும் படிக்காத அஞ்ஞானிகளுக்கும் சந்தேகமே வராது. ஏன்னா படித்தவனுக்கு எல்லாம் தெரியும், படிக்காதவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆக பிரச்சனையே இல்லை. ஏனென்றால் துக்கத்தை அனுபவிப்பவன் இந்த உலகை விட்டுடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஆனால் அவனால் பேரானந்த அனுபவத்தை அடைய முடியறதில்லை. இரண்டும் இல்லாத ஒரு நிலைதான் அவனுக்கு. அதனால தான் அவன் துன்பத்தை அடைகிறான், கஷ்டப்படுகிறான், வேதனைப்படுகிறான். இந்த பிரபஞ்சம் கண் முன் இருக்கும் ஒரு உண்மையற்ற தோற்றம் கண்ணுக்கு தெரியறதே. அப்படி தோன்றினாலும் அது அழிஞ்சிடுமே. அதனால அது உண்மையில்லை என்பதை நான் நன்னா புரிஞ்சுனுட்டேன். உங்களுடைய திருவடி சேவையின் மூலமாக
மைத்ரேயர் ஒரு பகவத் பக்தர் அல்லவா? அவருடைய அந்த திருவடி சேவையின் மூலமாக மனதில் தோன்றும் அந்த உண்மையல்லாத பொய்யான தோற்றத்தை நான் போக்கடித்து விடுவேன். உங்களுடைய திருவடி சேவையானது யாருடைய திருவடியை சொல்றார்? மைத்ரேயருடைய திருவடியை சொல்றார். மது என்ற அரக்கனுக்கு எதிரியான மாற்றம் விகாரம் இல்லாத பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் திருவடி கமலங்கள் மேல் தீவிர பிரேம பக்தியை உண்டாக்குமே. அந்த பக்தி போக்க முடியாத தீவிர தன்மை கொண்ட சம்சார சாகர துக்கத்தெல்லாம் எளிதில் போக்கடிச்சுடுமே. அதிலிருந்து நம்மையெல்லாம் மீட்டு விடுமே. வைகுண்டத்துக்கு பாதையை காட்டுகின்ற உங்களை போன்ற தீவிரமான பக்தர்களிடம் ஞானிகளிடம் இப்படி ஒரு சேவைக்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது ரொம்ப துர்லபமானது அல்லவா? அது அவ்வளவு சுலபமாக யாருக்கும் கிடைக்காதே. ஆனால் அது எனக்கு கிடைச்சிருக்கே. மிக குறைவான தவமும் புண்ணியமும் கொண்ட மனிதர்களுக்கு இப்படி ஒரு சேவை வாய்ப்பு கிடைக்குமா? தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனான தலைவனான அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவை மகான்கள் எப்போதும் கானம் செய்கிறார்கள். அந்த மகான்களின் சேவை கிடைப்பதற்கு அரிது அல்லவா? ஆனால் எனக்கு அது கிடைச்சதே. மகத் முதலான தத்துவங்களை சிருஷ்டி செய்துவிட்டு அதன் பிறகு இந்திரியங்கள் முதலானவைகளோடு வரிசையாக முறையாக படைத்து அதிலிருந்து விராட் புருஷனையும் படைத்து அதனுள் பகவான் பிரவேசம் பண்ணினார். ஆயிரக்கணக்கான பாதங்கள், தொடைகள், கைகள் ஆகியவைகளை உடைய அந்த விராட் புருஷனை வேதங்கள் ஆதிபுருஷன் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த லோகங்கள் எல்லாம் ஏராளமான இடைவெளிகளோடு அவரோடு ஒன்றாக கொஞ்சம் கூட நெருக்கமே இல்லாமல் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே இடிச்சுக்கிண்டெல்லாம் இல்லாமல் அவரிடமே இருக்கின்றன. பகவான் சரீரத்தில் அத்தனையும் இருக்குது. ஆனால் அங்கே ஒன்றும் கன்ஜெஷனே இல்லை. எல்லாரும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக, சகல லோகங்களும் ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அப்படிப்பட்டவரிடம் 10 விதமான பிராணங்களும், அதாவது 5 பிராணன் 5 இந்திரியம், அதனதன் அபிமானி தேவதைகள் எல்லாமே அவரிடம்தான் வசிக்கிறது. அவரிடமிருந்து 4 வர்ணங்கள் உண்டானதே. இதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேளே. அந்த விராட் புருஷனுடைய பெருமைகளை, அவருடைய வைபவங்களை எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் கேட்கிறார். யாரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இந்த பிரஜைகள் விதவிதமான உருவங்கள், குணங்கள், புத்திரன், பேரன், கொள்ளுப்பேரன் இவைகளோடு சேர்ந்து தன் கோத்திரர்களோடு சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டாலோ, இந்த உலகமானது நிரப்பப்பட்டதோ, அந்த விராட் ரூபனுடைய பெருமைகளை, அவனுடைய விபூதிகளை எல்லாம் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் கேட்கிறார். எல்லா பிரஜாபதிகளுக்கும் தலைவரான பிரம்மதேவர் எந்தெந்த பிரஜாபதிகளை எல்லாம் படைச்சார்? அவர் படைச்ச பலவிதமான சிருஷ்டிகள், அதை தொடர்ந்து செய்யும் சிருஷ்டி பேதங்கள், பிரிவுகள் மற்றும் மனுக்கள் 14 பேர் இல்லையா? அந்த மனுக்கள், மன்வந்தராதிபதிகள், அவர்களுடைய வம்சங்கள், அந்த வம்சத்தில் பிறந்தவாளுடைய சரிதங்கள், மேலும் இந்த பூமியினுடைய மேலே கீழே எந்தெந்த லோகங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கோ. லோகங்களின் அமைப்பு, அளவு, பூலோகத்தினுடைய அளவு, இதை பற்றியும் மிருகங்கள், மனிதர்கள், தேவர்கள், ஊர்வன, பரப்பன இது போன்றவைகளை பற்றியும், மற்றும் சிருஷ்டியின் விபாகமான கர்ப்பத்தில் உண்டாகக்கூடியவை, வியர்வையில் உண்டாகுபவை, முட்டையில் உண்டாகுபவை, பூமியில் தோன்றும் செடி கொடிகள் இவைகளெல்லாம் பற்றியும் சொல்லுங்கோ. இந்த விஸ்வத்தோட சிருஷ்டி, காத்தல், அழித்தல் இவைகளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடிய குணங்களுடன் கூடிய சிருஷ்டிக்கு தேவையான அந்த ரஜோ சத்திய தமஸ் குணங்களோடு கூடிய மும்மூர்த்திகளான பிரம்ம விஷ்ணு சிவன் இவர்களை பற்றியும், படைப்பவனான அந்த பரம்பொருளான ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவானினுடைய சிறந்த வைபவங்களையும் திருவிளையாடல்களையும் சொல்லுங்கோ. 4 வர்ணங்கள், ஆசிரமங்களினுடைய பிரிவுகள், அதன் அடையாளம், ஆச்சார விதிமுறைகள், பகவானை அடைவதற்கான முறை, ஒவ்வொரு வர்ணத்தவருக்கும் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆசிரம தர்மம், அது பகவானை அடையக்கூடிய பாதை,
மகரிஷிகளுடைய பிறப்பு, செயல்பாடு மற்றும் வேதத்தினுடைய பிரிவுகள் இவைகள் எல்லாத்தையும் பற்றியும் சொல்லுங்கோ. பிரபுவே, யாகத்தினுடைய விளக்கங்கள், யோகத்தின் மார்க்கங்கள், ஞான மார்க்கம், அதற்கு உபாயமாக சாதனமாக இருக்கக்கூடிய வேத சாஸ்திர மார்க்கங்கள், பகவானால் நாரதருக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட பாஞ்சராத்திர தந்திரம், இவைகளெல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கோ. நாஸ்திக மார்க்கத்தில் உள்ள மாறுபாடுகள், ஜாதி விட்டு ஜாதி திருமணம் செய்வதால் வரக்கூடிய பிறவிகள், அதன் விளைவுகள், குணத்தினாலும் கர்மாவினாலும் ஜீவனுக்கு உண்டாகக்கூடிய கதிகள், எவ்வளவு கதிகள் உண்டோ அத்தனைகளையும் பற்றி சொல்லுங்கோ. 4 புருஷார்த்தங்களான தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ இவைகளை ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடு இல்லாமல் அடைவதற்கான உபாயங்கள், ஜீவனத்திற்கான வியாபாரம், அதனுடைய விதிமுறை, ராஜதர்மம் அதோட விதிமுறை, வேத சாஸ்திரங்களை கேட்பதற்கும் ஓதுவதற்குமான விதிமுறைகள், இவைகளை தனித்தனியாக சொல்லுங்கோ. எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு முறை இருக்குது, ஒரு தர்மம் இருக்குது, அதுபடி தான் எல்லாமே செய்யணும் இல்லையா? அதனால அந்தந்த முறைகளெல்லாம் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் கேட்டுருக்கார். மகரிஷியே, சிராத்தம் செய்வதற்கான விதிமுறைகள், பித்ருகணங்களுடைய படைப்பு, சூரியன் முதலான கிரகங்கள், அஸ்வினி பரணி போன்ற நட்சத்திரங்கள், நட்சத்திர கணங்கள், காலச்சக்கரம் இவைகளெல்லாம் பற்றியும், தானம், தபஸ், யாகம், தர்மம் அவைகளினால ஏற்படக்கூடிய பலன்கள், ஆபத் தர்மம், தர்மத்திற்கு காரணமான பகவான் எந்த மார்க்கத்தால் சந்தோஷப்பட்டு தயை பண்ணுவாரோ, கருணை புரிவாரோ அதை பற்றியும் சொல்லணும். மைத்ரேயரே, அந்த மகத் முதலான தத்துவங்களின் லயம் ஆகும் முறை எப்படிப்பட்டது? அது எத்தனை விதமானது? அந்த பிரளயத்தின் போது பகவானை அந்த தத்துவங்களுக்குள்ள யார் உபாசனை பண்ணுவா அல்லது சேவை பண்ணுவா? பகவானின் யோக நித்திரையின் போது யார் அதாவது எந்த தத்துவங்கள் பகவானோட நித்திரையிலே உறங்கும்? ஜீவனின் உண்மை இயல்பு என்ன? பரம புருஷனான பகவானின் ஸ்வரூபம் என்ன? குரு சிஷ்யர்களுக்கு இடையே உள்ள பிரயோஜனம் என்ன? அதாவது குரு சிஷ்யர்களுக்கு இடையே உள்ள பிரயோஜனம்னா என்ன சொல்றா? குரு ஞானத்தை சிஷ்யனுக்கு உபதேசிக்கிறார், அது சிஷ்யனுக்கு பிரயோஜனமாகுது. அந்த ஞானம் உபனிஷத்தில் இருக்கு, அந்த ஞானத்தை பற்றி சொல்லுங்கோ. உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட ஞானத்தை அடையும் வழிமுறையை அறிஞர்கள்லாம் சொல்லியிருக்கா. மனிதர்களுக்கு பக்தி, வைராக்கியம், ஞானம் இது 3ஐயும் தானாக எப்படி அடைய முடியும்? யாரானும் சொல்லித்தானே தரணும், அதனால அதை கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்குறார். மாயையினால அறிவு கண்ணு போச்சு, அதனால ஞானம் இல்லாத எனக்கு பகவான் ஹரியனுடைய திருவிளையாடல்களை பற்றி தெரியும்தான், ஆனாலும் ஆசையினால நான் இது போன்ற கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டுருக்கேன். எனக்கு நன்மையை செய்ய விரும்பும் நீங்கள் இதை எல்லாத்தையும் எனக்கு சொல்லணும். ஒரு ஜீவனுக்கு அபயத்தை கொடுப்பதில் தத்துவ உபதேசம்தான் பிரதானமானது, அதாவது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காளே. இது வேதங்கள், யாகங்கள், தவம், தானம் இவைகள் எல்லாவற்றையும் விட 16 முறை அதிகமான அபயத்தை தரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காளே. அதனால் எனக்கு இவைகளை பற்றி எல்லாம் சொல்லி என்ன நீங்கள் அனுகிரகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் கேட்டுக்கிறார். யார்கிட்ட? மைத்ரேயர்கிட்ட கேட்குறார். இப்போ சுகர் பேசுகிறார். ஏன்னா இது கான்வர்சேஷன் தானே, அவள் அப்படி கேட்டா அப்படிங்கிறத சுகர் பரீட்சத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார் இல்லையா? அதனால் இப்போ சுகர் சொல்கிறார், இப்படி கௌரவர்களுக்குள் மிகவும் பிரதானமானவரான விதுரர் புராண விஷயங்களையெல்லாம் கேட்க கேட்க முனிவர்களுக்குள் பிரதானமான, அதாவது ரொம்ப முக்கியமான அந்த மைத்ரேய மகரிஷி பகவத் கதைகளை எல்லாம் சொல்லறதுக்கு மிகவும் ஆசை கொண்டவராக ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு புன்னகையோடு விதுரருக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 7வது அத்தியாயம் முடியறது. இதை தொடர்ந்து அடுத்த ஆடியோவில் 8வது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.